बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु ऐसे विनय दे दे। पीछे की बात मान्य है तो आगे की बात प्रमाण, और अगर पीछे की बात मान्य नहीं है तो आगे की बात क्या है? तो अच्छी मगर उससे फरमान सिद्ध नहीं होती। हाँ आज सवारे जे अपना यंग मुमुक्षुओ जयभाई, दर्शनभाई, केवलभाई, रुचिबेन, बीजीबेन आवेला कहला के तमारा तो पूज्य साहिब श्री गुरुदेव छे, परंतु अमारा तो दादाजी छे। એટલે એ દાદાજી પ્રત્યે અમે અમારી જન્મદિવસ નિમિત્તેની શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ। જો અમને 1 કે 2 મિનિટનો સમય આપો તો। એટલે હવે દાદાજી કહ્યું એટલે આપણે એમાં આપણું કશું ચાલે નહીં। पानी पानी થઈ જાય તબ मेरी तो थोड़ी याद भी आ जाएंगे अपेक्षित आपको मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की हो। आपको है अनंत में जाकर मिल जाना हो। आपको है अनंत में जाकर मिल जाना। आप है सुंदर फूल इस चेतना की हो। आप है सुंदर फूल इस चेतना की। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear Gurudev. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gurudev. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sada sharanam mama sadguru બરાબર છે. The day has come. Day has come. After a lot of Fulfillment day. shaking and all that. જયંતભાઈ અંદર, સુધાબેન, સુધાબેન અંદર. ઉપર ચડી જાય ને ભગવત મારો ફોટો પડતો હવે મેં ટોપી ઉતારી નાખી છે। એ થોડો ઢંગ હતો ના, એ થોડો ઢંગ હતો। 15 દિવસથી ચાલ્યો હતો, બધાએ મને વધારે ફૂલાવ્યો હતો, હું છાપી પડી ગયો। આજે સાચા સ્વરૂપમાં આવી ગયો, પોતાનું નિત્યનું સ્વરૂપ છે એ પ્રગટ કરવું। હવે આપણે અહીંયા ઉભા રાખીને ઊંધી કરું ચાલશે? હા ચાલશે, સાથે તો નથી આપણે કપડાના તમે આવો આવો સંજયભાઈ ઉપર જાઓ તમે સંજયભાઈ બરાબર
सदा शरणं मम सद्गुरु चरण सदा शरणं मम सद्गुरु चरण सदा शरणं। अरे आपने प्रवचन चार सर्दी संजय प्रकट में आया कि नहीं आओ संजय प्रकट में बाकी एक बेंच है साहब અહીંયા છે રસ્તે બેઠા છે એક લાવો એક અહીંયા લાવો એમનો ફોટો પડતો છે વ્યવહારિક સંજય ને પહેલા પાસે મોટો ભાઈ રાજેશભાઈ તમે પાછળ ઉભા રહો સંજયભાઈ સાહેબ હા જાઓ સંજય વચમાં નીતિશભાઈ ક્યાંથી આવી ગયા ઓમ સદગુરુ દેવ કી જય। હવે ભોજનાલય અનાવરણ વિધિનો કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરીએ છીએ। સર્વથી પ્રથમ તો આપણે વિનંતીને માન આપી પરમ પૂજ્ય ભાનુ વિજય શ્રી મહારાજ શ્રી નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં પણ અહીંયા પધાર્યા એટલે અંતમાં આભાર વિધિ કરવાની બદલે પહેલા જ આપણે એમનો આભાર માની લઈએ છીએ કે અહીંયા પધાર્યા અને અહીંયા પધાર્યા છે તો આપણે એમને છોડીશું પણ નહીં। ભોજનાલય અનાવરણ વિધિનો કાર્યક્રમ પરમ પૂજ્ય કરીશું। नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानन्त सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुक्तितं अहिंसा संयमोतं देवावितं नमं सन्ते दशगम्यकनामः जहाजुमस्य पुत्रेषु भमुर्वाव्यवसं न पुत्रं किरामे सोऽपि मे अपयम् एमे शमनामुता जेलोय सन्ति साम्नो विहंगमाव पुत्रेषु दानवत्ते कन्यरा वयं च मृत्युमलब्धामो न कोई वहमय आगणे सूर्यन्ते पुत्रेषु मृगा महोगार समावृता जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डयादन्ता तेन वच्यन्ते श्रावणमतिकेमि चत्वारि मङ्गलम् अर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहोमङ्गलं केवले प्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्वारि लोकोत्तमा अर्यन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवचामि अर्यन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहो शरणं प्रवचामि केवले प्रणतं
धम्मं शरणं प्रवचामि। ॐ नमः श्रीपार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं धरणेन्द्रवैरुष्ट्या पद्मादेवी युतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विधायिने। ओम ह्रीं द्विव्यालवेताल सर्वादिव्याधिनाशिने जयादिताख्या विजयाख्या पराजितायान्विता दिशां पालयग्रहरक्षय विद्यादेवी धिरमिता। ओम अस्यावसा नमः तत्र त्रैलक्ष्यनाथतां चतुष्षष्टि सुरन्दास्ते भाषन्ते तत्र तामरे श्री शंखेश्वर मंडल पार्श्वजन प्रणत कल्प तरुकल्प चूर दुष्ट भ्रात पूरय वांछित म्रात चूर दुष्ट भ्रात पूरय मे वांछित म्रात यशा विधानो मुनियोगि सर्वे गणन्त भिक्षां ब्रह्मणस्य काले मिष्टान्नपानां बलपूर्णकाम श्री गौतमो यच्युतवाञ्छितुं मे अंगूठे अमृतमशो लब्धता भण्डार श्री गुरु गौतम समर्ये वंचित फलदाता अंगूठे अमृतमशो लब्धता भण्डार श्री गुरु गौतम समर्ये वंचित फलदाता अंगूठे अमृतमशो लब्धता भण्डार श्री गुरु गौतम समर्ये वंचित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुभद्राजा जैन धर्मोस्त मंगलम उपसर्गाक्षरम्यांति सिद्ध्यन्ते विघ्नमल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની નિશ્રામાં પરમ પૂજ્ય ભાનુ વિજયજી મહારાજના સુંદર માંગલિક ફરમાન થયો એવું લાગે પવિત્રતાના સ્પંદનો વહેવા लाग्યા। ટ્રસ્ટીગણ અને મુકેશભાઈ તો જ્યારે લૌકિક આહાર ખવડાવે ત્યારે ખાઈશું, પરંતુ આ પવિત્ર સ્પંદનોનો આહાર તો આ ભોજનાલયમાં બંને ગુરુદેવોના સ્વહાજરીમાં જને ઉપસ્થિતિમાં જાણે આહાર મળવો ચાલુ થઈ ગયો હોય તેવું લાગે છે। હવે આ ભોજનાલય માટે જણાવ્યું એમ જેમનો આર્થિક સિંહ ફાળો આપેલો છે તે ચંચળબા પરિવારના આદરણીય શ્રી પ્રવીણભાઈ મહેતા, આદરણીય શ્રી કુમુદભાઈ મહેતા, બેન શ્રી કોકિલાબેન, બેન શ્રી સુધાબેન, આપણે મહાનુભાવોનું હાર્દિક અભિવાદન કરીએ છીએ અને આપણી સંસ્થાની પ્રણાલિકા પ્રમાણે 3 તાળીઓથી ચંચળબા પરિવાર વતી તેમના સુપુત્રોને તેમના વારસદારોને આપણે વધાવી લઈશું। હવે આદરણીય શ્રી પ્રવીણભાઈ અને આદરણીય શ્રી કુમુદભાઈને વિનંતી કરીશું કે ભોજનાલય અનાવરણ વિધિ માટે જે કર્ટન રેઝિંગ નાનકડો સૂક્ષ્મ પોઈન્ટ કરવો છે પણ બહુ અગત્યનો છે કે આ જે ભોજનાલય બનેલું છે એનું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રેરણારૂપ આપણા ગુરુજી છે, એનાથી જ આ બધું કામ કરી શક્યું છે। બીજું કે અમારે લંડનમાં દાન તો ઘણા આપવાવાળા છે પણ કાર્યકર્તા નથી હોતા, કાર્યકર્તા વગર કામ થઈ નથી શકતું, એની યોજના બને, એનું કામ પરિપૂર્ણ થાય એના માટે અથાગ પરિશ્રમ કરવો પડે છે। તો જ્યારે હું આ દોરી ખેંચવાનું છું તો પહેલા તો અમને સાથે રાખવાના છે સાહેબને, પૂજ્યશ્રીને, કે તમે કરાવ્યું છે એટલે અમે તમારી સાથે જ કરશું। અને બીજું કે આ જ્યારે એનો પડદો ખુલશે
તો આપનો સૌનો સહકાર અને આપની કાર્યશીલતાથી આ કામ પરિપૂર્ણ થયું છે. એ ભાવથી આપણા બધા માટે કરવાનો છું અને અમારા માટે નથી, એ મારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે અને આપને પણ એ રીતના વિનંતી કરું છું. સાહેબ આવે ગાઈડ તરીકે પછી ગાઈડ પાછળ તમે આમનો હાથ પકડી લો. શું કહેવાય એને? સદગુરુ ભગવાન કી જય. બોલો. આપણે ખુલ્લી પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. અમને જવા હાથ પકડો એકબીજાના. એક જ વ્યક્તિ કરે છે. હાથ પકડી લો. સદગુરુ દેવ કી જય. દેવ કી જય. ભગવાન કી જય. ભગવાન કી જય. ઉભા રહો. અહીંયા ઉભા રહો. અહીંયા સાહેબ આપ વચ્ચે આવો. હવે પૂજ્ય ગુરુપાણી પૂજ્ય મહારાજ આ બાજુ આવી જાઓ. અહીંથી આમ છે હો પૂજ્ય બધા આપણે સર્વે સ્વાધ્યાય જયંતભાઈ તમે પણ અહીંયા આવી જાઓ. જયંતભાઈ આમની સાથે નીતિનભાઈ ભગવાન કી જય. ભગવાન કી જય. પાર્શ્વનાથ ભગવાન, જય. સ્વામી ભગવાન. જય જય સદગુરુ વંદન. જય સદગુરુ. જય સદગુરુ વંદન. જય સદગુરુ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. બધા પાસે આવી જાય ને જરા ભગવાનનો આપણને ઇમ્પ્રેશન આવી જાય ને સાનિધ્ય. ઓરા ઓરા. હરે ભગવંત સિદ્ધાર્થ સિદ્ધિ સ્મિતા આચાર્ય જિન શાસનો નતિ ખરા પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી સિદ્ધાંત સુપાદકા મુનિવરા રત્ન દયા રાધકા પંચે પરમેશ્વિનમ પ્રતિદિનમ कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम्। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। कृपालु देव की जय। सद्गुरु देव की जय। की जय।
એ લઈ અક્ષય પાત્ર મુમુક્ષુ અને આહારની સાધના વધારવા ભોજનમ ભજનમ ચ ભજનમ ભોજન બંને સદગુરુ ભગવાનની સાથે કુમુદભાઈ સંજય અંદર લીડ કરે પ્રકાશભાઈ श्री राज राजेश्वर शरण मम 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 श्री राज राजेश्वर शरण मम
राजेश्वर शरण मम राजेश्वर शरण मम शरण मम સદગુરુ દેવ કી જય. રામ કૃપાળુ દેવ કી જય. આર્સનાથ ભગવાન શાંતિનાથ ભગવાન સબ સંતન કી જય. ઓમ 1981 ના દિવસો યાદ આવે છે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડથી સંઘ કોબા આવેલો અને પછી અહીંયાથી બધા સમેત શિખરની યાત્રા ગયેલા. 90 ભાઈ વગેરે બધા હતા અને એ સાથે પૂજ્ય ચંચળબા અને એમનો સમગ્ર પરિવાર એ પણ હતો. બીજા ઘણા બધા મુમુક્ષુ ભાઈ બહેનો હતા. અત્યારે તો માત્ર એટલું જ કહેવાનું પ્રયોજન છે કે પ્રવીણભાઈ, કુમુદભાઈ, જયસુખભાઈ ને હર્ષુખભાઈ અને એમના ધર્મપત્નીઓ બધાને જે સારા સંસ્કાર મળ્યા અને ધર્મમય જીવન અને સાથે સાથે તેમના પૂજ્ય પિતાશ્રી શાંતિલાલભાઈનો પણ સિંહ ફાળો હોવો જોઈએ. કારણ કે એમને તો મેં જોયા નથી એટલે મને કે બહુ એમના વિશે ખબર નથી. તો સંસ્કાર હોય તો પાછળ એના ઉપર ધર્મ નું ચડતર થાય, ધર્મ ઉપર અધ્યાત્મનું ચડતર થાય. માટે માતાઓએ પણ ખ્યાલ રાખવાનો કે બાળકોને બહુ ભણાવી ગણાવીને મોટા સાહેબ બનાવો અને બહુ હોશિયાર બનાવો, પણ પછી એમ જ થાય કે મમ્મી પપ્પા યુ ગેટ આઉટ, આઈ ડોન્ટ લાઈક યુ. એવું કદાચ આપણું નસીબ હોય ને એવું કહે તો કઈ વાંધો નથી આપણને, પણ સંસ્કાર તો આપણે એવા પાડવા જોઈએ કે શિક્ષણ જેટલું અગત્યનું છે એના કરતા સંસ્કાર થોડાક વધારે અગત્યના છે. કદાચ છોકરો ઓછું ભણેલો હશે તો ચાલશે, પણ જો કુસંસ્કારી અથવા ખોટા રસ્તે હશે તો એ આપણને એ પોતે પણ દુઃખી થશે અને આપણા કુટુંબના પણ. તો આ પ્રસંગે આપણે પૂજ્ય ચંચળબા, પૂજ્ય શાંતિલાલભાઈ તેમને ખૂબ ખૂબ અંતરના ધન્યવાદ આપીએ છીએ. એ નિમિત્તની અપેક્ષાએ બાકી તો દરેક જે ચારે ચાર ભાઈઓએ જે સંસ્કાર ગ્રહણ કર્યા અને પોતે જીવનમાં ઉતાર્યા તો એ બદલ આપણે એમને પણ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. કારણ કે ઉપાદાન અને નિમિત્તની સંધિ હોય છે. એકલું નિમિત્ત હોય તો કામ થતું નથી, એકલું ઉપાદાન હોય તો કામ થતું નથી. તો આવા જ સત્કાર્યો જે અત્યાર સુધી તેઓ કરતા રહ્યા છે એવા જ સત્કાર્યો તેઓ કરતા રહે, પોતાના આત્માની સાધના પણ યથાશક્તિ વધારે અને ત્વરાથી સ્વર્ગ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને વિશેષ તો ટ્રસ્ટી મંડળ અને સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા સૌ મુમુક્ષુઓ, સમસ્ત ચંચળબા પરિવારના સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે અને પોતાનો પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે કે મુમુક્ષુઓને અને ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓને આવતા 30 વર્ષ સુધી સારી રીતે આ ભોજનાલયની સગવડ મળશે. તો ફરીથી ચંચળબા અને શાંતિભાઈ અને સમસ્ત કુટુંબના સભ્યોને અભિનંદન. અને હવે તેમને જે આગળ કહેવાનું મહાનુભાવોનું અભિવાદન કરીએ તે પહેલા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વરદ હસ્તે પરમ પૂજ્ય ભાનુ વિજયજી મહારાજ સાહેબનું સુખડના હારથી આપણે અભિવાદન કરીશું.
માતાનું પળે પળે ને ક્ષણે ક્ષણે નિરીક્ષણ કરવું, અહીંયા એ અર્થ આપણને જોવા મળશે. હવે ચંચળબા પરિવાર વતી આદરણીય શ્રી પ્રવીણભાઈ મહેતા અહીંયા આગળ પધારશે. શ્રી પ્રવીણભાઈ મહેતાનું સંસ્થા વતી સન્માન આપણી સંસ્થાના વર્કિંગ કમિટીના ચેરમેન આદરણીય શ્રી પ્રકાશભાઈના વરદ હસ્તે કરવામાં આવશે. આદરણીય શ્રી પ્રવીણભાઈ મહેતાનું સન્માન. આજે એનો ઉપયોગ થશે. સોનામાં સુગંધ પડે. આદરણીય શ્રી કુમુદભાઈ મહેતા, તેમનું સન્માન આપણી સંસ્થાની એડવાઇઝરી કમિટીના આમ તો બધાનો સહયોગ છે. જેમ હમણાં આવું સુંદર ભવનનું નિર્માણ કર્યું તે આદરણીય શ્રી સંજયભાઈનું સન્માન આપણી સંસ્થાના કે આ સંસ્કૃત ભાવ ચાહીએ સાજ. હૃદયની ભાષા હોય છે એમાં શબ્દો તો ગમે તેવા હોય તો વાંધો નથી. ઓમ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ આત્મજ્ઞાન સંપન્ન શ્રદ્ધેય સંત શ્રી આત્માનંદજી સાહેબ, પરમ પૂજ્ય મુનિવર શ્રી ભાનુવિજયજી મહારાજ સાહેબ, પરમ પૂજ્ય સૌના માર્ગદર્શક અને પ્રેરણા મૂર્તિ એવા શ્રી બેનશ્રી આદરણીય પ્રકાશભાઈ શાહ, ટ્રસ્ટીના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી નીતિનભાઈ પારેખ એક્ઝિક્યુટિવ સમિતિના પ્રમુખ, ટ્રસ્ટીઓ, સમિતિ સભ્યો, આમંત્રિત મહેમાનો અને આત્મલક્ષી મુમુક્ષુ ભાઈઓ અને બહેનો. ગુજરાતી તો હું બોલી શકું છું, ખાલી શબ્દની વ્યવસ્થામાં ફેર છે. શબ્દ પણ આવી જાય પણ એની વ્યવસ્થા જો સરખી રીતે થઈ શકે ત્યાં સુધી આપણે બધું બરોબર થઈ પડશે. આપે મને અહીં મારું વ્યક્તિત્વ આપવાની જે તક આપેલી છે, મારા કુટુંબ વિશે થોડી ઘણી વાત અને કુટુંબને જે સપોર્ટ મળેલો છે તેના માટે થોડીક વાત કરવી છે. તે માટે આપનો હું આભારી છું. લગભગ 5 મિનિટનો આપનો સમય લઈશ, કદાચ થોડો બધો ઓછો વધારે ટાઈમ થાય. જલ્દી નોટ લખી હતી રાતના. આજને એમ હતું કે કદાચ વધારે પ્રત બનાવી લઈશ પ્રોપર, ટાઈમ નથી મળ્યો, પણ હવે જે આવશે એ બધું થતું આવશે. આજે પૂજ્યશ્રીનો જન્મ જયંતિનો દિવસ અને પૂજ્ય મુનિવરશ્રીજીની હાજરીમાં સર્વત્ર આનંદ મંગળ ભાવો છવાઈ રહ્યા છે. વાતાવરણ અત્યંત સુગમ છે અને આ બહુ મારા માટે તો આનંદની વાત છે. હું અહીંયા 10 વર્ષ પહેલા આવેલો અને આજે મને ખબર નથી કે આજે આ ટાઈમે હું અહીંયા હાજર હોઈ શકીશ કે આ દુનિયામાં પણ હોઈ શકીશ, એવી મારી પરિસ્થિતિ હતી. અને આજે એવું લાગે છે કે મારું સ્વાસ્થ્ય એકદમ પ્રોપર લાગે. હું અહીંયા આવી શક્યો છું, સાધના થઈ શક્યો છું. મને એવું છે કે અંદરથી એવી પ્રેરણા છે કે મારે આત્મમાં પ્રવૃત્તિ કરીને એને વધારવું. અને આમાં પૂજ્યશ્રીનો અમારા કુટુંબ પ્રત્યે અત્યંત કૃપા અને ઉપકાર છે. અમારું પ્રોપર કનેક્શન તો 1984માં હતું. એને જ્યારે ગીત ગાયું મૂળ માર્ગ સાંભળો જીન રોડ, મને એટલું બધું ગીત ગમી ગયું કે એક જ લાઈન આવડતી હતી અને હું સવારના દાઢી કરતા પણ ગણગણતો હોઉં કે એ ગીતની કાંઈ ગાવ્યો કેવું છે. અને ત્યાર પછીથી એનો સંપર્ક વધતો ગયો. એના ગીતની જે શૈલી છે એ પણ બહુ ગઈ હતી. પણ સૌથી વધારે અમારા કુટુંબમાં દરેક વ્યક્તિ માટે જે મોટા હતા, અમારા પૂજ્યબા શ્રી કુમુદભાઈ, મને મોટા ભાઈને
યશુભાઈને બધાને બહુ જ રુચિ થઈ છે અને આજ દિવસ પર્યંત હંમેશા આ ભાવ ટકી રહેલો છે. ક્યારેક ઓછું વધારે થાય, અમુક મળવાનું ન થાય, આટલા દૂર રહ્યા છીએ પણ એનું કનેક્શન કોઈ દિવસ તૂટ્યું નથી. જ્યારે જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે એની એનો એક ડેમોક્રેટિક ભાવ છે કે કોઈને બંધન નહીં, કોઈને રાખીને કે આમ જ કરવાનું કામ કરવાનું એવું કંઈ નહીં. તમને કમ્પ્લીટલી ડેમોક્રેટિક ફ્રીડમ છે અને એ ફ્રીડમથી તમે પ્રેમથી તમે જોડાવ છો. એ એમની બહુ મોટી સરસ ગુણ છે. તો હવે આમાં અમારા કુટુંબ ઉપર આજે જે બધું થયું છે એના હિસાબે અમને શ્રીમદ રાજચંદ્રનો આટલો બધો આવિર્ભાવ પ્રગટ થયો છે અને કુટુંબને કુમુદભાઈને બધાને પ્રગટ. જયસુખભાઈ પણ ત્યાં સાયલા ગ્રુપમાં ભાગ લે છે. મારા મોટા ભાઈ અમને હસ્તી નથી પણ ભાભી પણ ત્યાં સાયલા ગ્રુપમાં વર્ષોથી ભાગ લે છે અને અમારી આ ધર્મ પ્રત્યેની જે રુચિ છે એ એમને શરૂઆતમાં ચાલુ કરી આપેલું. તેના માટે આપનો અત્યંત અત્યંત આભાર છે. હવે જ્યારે પૂજ્ય સાહેબ 2005ની વિદેશ યાત્રામાં આવેલા ત્યારે અમને બહુ નિરાતે શાંતિપૂર્વક બેસાડીને કીધું કે અમારે આ પ્લાન છે ને જો તમને મન થાય, પ્રેરણા આપેલી કે જો આપ બની શકે તો કરજો. કોઈ જાતનો ભાર નહોતો, કોઈ જાતનું એવું નહોતું કે આ તમારે કરવું પડશે કે આજ્ઞા છે કે કરો કે એવું કોઈ વસ્તુ જ નથી બની. અમે બેસીને વિચારણા કરી, અમુક અમને ટાઈમે આપી દીધો, પછી ફરીથી પૂછ્યું પણ નથી અને અમે સંકલ્પ કર્યો કે ના આ કરવા જેવું કામ છે અને અમે એને સપોર્ટ આપેલો ને કન્ફર્મ કરીને પછી જે વ્યવસ્થા થાય એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા થતી આવી છે. જ્યારે પ્લાનમાં યોજનામાં ચેન્જીસ કરવાની જરૂર પડ્યું કે અનિવાર્ય છે કે જે કામ બને છે અને જૂના મકાનમાંથી નવું ટ્રાન્સફોર્મ કરવું હોય રાખીને તેમાં ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ પડે અને અમુક ડિફિકલ્ટી જોયેલી ન હોય તો સાહેબે પૂજ્યશ્રીએ મને ઘણી બધી વાર વિગત આપેલી કામ છે. તો ત્યારે મેં એને ભારતીને કીધું હતું કે તમે જે પણ થાય કરજો, આપણો સપોર્ટ રહેશે અને એ બનેલું છે અને એના માટે અમને અત્યંત આનંદ છે કે બન્યું છે. તો ચાલો એમાં આપણે બહુ સરસ છે. હવે આ મેં પહેલા તો વાત એક પોઈન્ટ કરી લીધો કે અમને આ માન આપેલું છે, પૈસા આપેલા છે, બરોબર છે, એ જે કામ છે એ પણ એક ભાગ છે પણ સાચો ભાવ તો પોતાની જે યથાશક્તિથી પરિશ્રમ એમાં આવેલો છે. એ પરિશ્રમનો બહુ જ હું તો કહું છું કે એનું માન છે મને વધારે પૈસા આપવા કરતા. તો સૌના વતી આજે બોલું છું તો સૌના વતી બોલાય છે અને મારા વતી કે મારા કુટુંબ વતી એટલું નથી બોલાતું કારણ કે અમારો એક નાનો જ ભાગ છે આમાં. તમે માનો કે આ 20% ભાગ કહી શકીએ, બહુ તો 25% કહી શકીએ, બાકીના 75% આપણા બધાના ભેગા છે. આપ સર્વ ભાઈઓએ જેને એમાં કામનું પોતાનું આપેલું છે, પોતાના વ્યવસાયનું, પોતાના જે પણ કામકાજમાં પોતાનો સમય આપીને એ બધાને હું આપણા વતી બધા ગ્રુપ વતી અભિનંદન પઠાવું છું. આપણું આ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું કેન્દ્ર મુમુક્ષુઓની પ્રગતિ માટે પ્રવૃત્તિમાં અત્યંત પ્રયત્નશીલ છે. એ આપણે મોટામાં મોટું મહાભાગ્ય છે કે આવું વાતાવરણ પ્રવર્તે છે અને પૂજ્ય સાહેબની હાજરી છે ને આપણે આત્મામાં ઉન્નતિ કરી શકીએ છીએ. આવું બનવું, આવો લાભ મને તો ક્યાંય મળે એવું દેખાતું જ નથી કે આવા સંજોગો ઊભા થાય ને આવું વાતાવરણ મળે ને એકલું મારા માટે નથી, આ સર્વે એક વ્યક્તિ માટે આ સ્થિતિ આજે ઊભી થઈ છે તો એનો લાભ આપણે બધા લઈ શકીએ એવી ભાવના છે. અને બીજું છે કે આજે આપણું આપે છે તો આપણે પછી કહીએ કે શું પ્રભુ ચરણ તને શું ધરું, તો હવે તો આપણે એના દાસ બનીને રહી શકીએ. બાકી તો આપણે કાંઈ પણ આપીએ તેના માટેની કિંમત નથી. ભોજન લઈને આપો કે જે પણ આપો એ તો તમારું સારું થાય, તમારું ભલું થાય એના માટે જ એની પ્રેરણા છે. છતાંય આ જે બનેલું છે, આ જે બધું કામ છે એ વ્યવહારિક કામ છે. એ બધું કામ સરસ વ્યવસ્થા વ્યવહારિક રીતે થવું જોઈએ તે પ્રમાણે પૂર્ણ કરવાની જરૂર રહે છે. 5 દિવસ પહેલા મને પ્રકાશભાઈ શાહનો પરિચય થયો. બહુ આનંદથી અમે એકબીજાની સાથે વાતો કરી, પરસ્પર વાતો થઈ ને આનંદમાં એકબીજાની અમે અનુભવ એક્સચેન્જ કરેલા અને એમનું જે કુટુંબના સંસ્કાર, પોતાના પણ ભાવો, એમના પિતાશ્રીનું જે અહીંયા દાન છે, આગલે દિવસે સાહેબે પૂજ્યશ્રીએ અમને વ્યક્તમાં કહેલું કે દસ્તાવેજની વાત સવાર રૂપિયો મૂકેલો અને ત્યારથી આ બધું કામ ચાલુ થયું છે. તો એમને પણ અભિનંદન છે કે આજે આપણે આ સ્થિતિ પામી શકીએ છીએ.
અને બીજું પણ છે કે એનું જે આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કામ ચાલે છે, ઉદ્યોગનું કામ ચાલે છે, એમાં હું પોતે એન્જિનિયર છું એટલે હું એપ્રિશિએટ કરી શકું કે એમને હું બિઝનેસમેન પણ ખરો એટલે હતો તો એમને જે પ્રગતિ કરી છે એને ઉચ્ચ કક્ષા ધારણ કરેલી છે એ આપણા સૌ માટે અને ભારત માટે પણ બહુ ગૌરવ પૂરતું છે કે ઇન્ટરનેશનલ કન્ટ્રીઝમાં પણ બધે ભારતનું નામ ગવાય અને હાઈ ક્વોલિટીનું પ્રોડક્શન થઈ શકે, એનું મેનેજમેન્ટ થઈ શકે ને એનો અનુભવ આપણને મળી રહ્યો છે એ પણ આપણા માટે બહુ સરસ વસ્તુ છે. બીજું કે જે આવા વેપારી હોય, જે બિઝનેસમેન હોય એ હંમેશા હિસાબી હોય. એમને પછી સાથે કારણ કે એમને તો નફા અને ખોટ સાથે સંબંધ ખરો જ અને એમાં એમને મને બોલાવી બેસાડીને વિગત લગભગ 5 પાનાનું લિસ્ટ આપ્યું ખર્ચાનું કે આ ખર્ચો થયો છે, આવી રીતના છે, તારીખવાર, રકમવાર. મેં એનું સરખી રીતે નિરીક્ષણ કર્યું. 1250 રૂપિયા હોય, 350 રૂપિયા હોય કે 4333 રૂપિયા હોય, જે પણ જુદી જુદી રકમ હતી એના ટાઈમ પ્રમાણે જુદા જુદા ટોટલ બતાવ્યા. મેં જોઈ ગયો બધા ટોટલ જોઈને પછી એન્ડમાં જે બેલેન્સના પણ મને હિસાબ બતાવ્યા કે કેવી રીતના એનો અને જે પ્રમાણે મને એડજસ્ટમેન્ટ દેખાડ્યું કે આ બિલ્ડિંગનું જે કામ થયું છે એ તમારા ભાગનું છે, બાકીનું અમે બીજી વ્યવસ્થા કરી લઈશું અને અમે ખર્ચો આપશું. એ રીતના બહુ સરસ રીતે કે અમને એવું બને કે મકાનનું કામ અમારું 100% છે એવું થોડું પોઝિટિવ ક્રિએટિવ એકાઉન્ટિંગ અને કરીને મને બતાવ્યું છે. પણ ના, આમાં એક બહુ સરસ છે કે જ્યારે સંસ્થામાં નીતિપૂર્વક કામ થાય છે ત્યારે આપણામાં એક જાતનું ગૌરવ છે કે આ થઈ શકે છે અને એમાં આપણો વિશ્વાસ પ્રગટે છે. અને મને કુટુંબ તરફથી હું ખાસ ભાર દઈને કહું છું કે મને અત્યંત સંતોષ છે કે પૈસા કરકસરથી સરખી રીતે ઉપયોગમાં આવેલા છે. આવા કામમાં એન્જિનિયરથી મોટા પ્રોજેક્ટ કરેલા છે એમાં હંમેશા ખર્ચાનું વધવાનું થાય, એનો ટાઈમ ટેબલમાં ફેર પડે પણ એની યોગ્યતા મુજબ પાછું આપણે કામ ખેંચીને લાઈન પર લઈ આવી અને પૂરું કરી શકીએ. ને છેલ્લા 5-6 દિવસ કે 10 દિવસથી હું સંજયભાઈને જોઉં છું, 5 દિવસથી તો ખાસ ઇન્ટ્રોડક્શન થયા પછી 7 દિવસથી કે આ કામ દિવસે વધતું ગયું છે. આપણે બધાએ જોયું છે કે એના મેઇન રસ્તા આવવાના રસ્તામાં પણ રંગ લાગી ગયો, બોર્ડ ને બધું ક્લિયર થઈ ગયું અને એકદમ સરસ રીતે હોલનું પ્રદર્શન થઈ ગયું. તો સૌને આભાર છે આના માટે અને આપણે જે હિસાબ કિતાબ છે એના માટે સંતોષ છે અમને. હવે આજનું સ્થાન લેવા માટે મારો મુખ્ય હેતુ આ મારા વિશે કહેવા માટે કે થોડુંક અભિનંદન પઠાવવાની જરૂર જ હોય પણ અમે રોલ મોડલ તરીકે રહીએ કે બીજાને પણ પ્રેરણા મળે. આ બોર્ડ મૂકવાનું પણ અમારું ધ્યેય હતું. જનરલી તો અમે નામ પણ નથી આપતા, તકતી નાની મૂકવાની હતી. ત્યાં આવડી મોટી તકતી જઈને હું સહેજ આશ્ચર્ય પણ પામી ગયો. પણ ચાલો આ અમારા માટે નથી, આપણે અમારે થોડોક નાનું સ્વાર્થ છે એ તમે કહીશ પણ પહેલું તો બીજા બધાને પ્રેરણા મળે કે આપણે સૌ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી ભાવથી આપીએ. સંસ્થાને હંમેશા જરૂરી છે અને આમાં એક્ઝામ્પલ એવી રીતના છે કે ગુરુજી આપણે બોધિ બીજ આપે છે. એ જ સામાન્ય બીજ જેવું જ છે પણ તે સ્પેશિયલ ટાઈપનું છે. હવે એ બીજ આપણે જ્યારે ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે એના માટે આપણે સારી જમીન ગોતવી પડે છે, એના માટે સારું ખાતર લાવવું પડે છે, એના માટે હંમેશા પાણી સિંચવું પડે છે અને એના તડકા માટેની દરેક વસ્તુની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. આ વ્યવસ્થા આપણે આપણી સંસ્થાને ચલાવવાને કરવાની હોય છે. એમાં જો આપણે સરખી રીતે આપણા હૃદયમાં એ બીજ રોપીએ તો એ જ રૂપ પૂર્ણ જ્ઞાન રીતે મોટું વૃક્ષ થઈ શકે. પણ જો આપણે એ બીજ નહીં રોપીએ, એમાં આપણો પોતાનો ભાવ નહીં મૂકીએ, આપણો ભાગ એમાં નહીં મૂકીએ તો આપણું એ વૃક્ષ પરિપાક નહીં થાય. અને સર્વને હું કહું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, નાનું કે મોટું, નાનું દાન આપવું, શક્તિ પ્રમાણે આપવું તો એ આપણા બધા માટે સુગમ રહેશે. ને બીજું છે કે આમાં દાન વિશે તો આપણે રાજેશભાઈ તો બહુ સરસ વિગતવાર કહી દીધું છે પણ જ્ઞાન વિશે મારે થોડું કહેવું છે કારણ કે આમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રના પણ ભાવ આવી જાય છે. એ કહે છે કે લક્ષ્મી અને હવે આ ગુરુજી અમને જે આપ્યું છે એના હિસાબે આ બધું પ્રગટ થાય છે. અમને આ કઈ જ્ઞાન હતું નહીં, લંડનમાં કે આફ્રિકામાં આવું જાણ્યું નહોતું
પણ હવે એના હિસાબે આ બધા છે એટલે તમે જોશો કે એનો મારા પર કેટલો પ્રભાવ પડેલો છે. લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવા પડું એ નય ગ્રહો. તો કોનું સંસારનું દેહ નિહારી જવો એનો વિચાર નહીં આવો, એક પળ તમને રહો. એટલે આમાં 3 વસ્તુની વાત થાય છે. એક લક્ષ્મી, એક જે અધિકાર અને ત્રીજું છે કુટુંબ. આ 3 દુનિયાની મહાન શક્તિ છે. 3 મહાન શક્તિ છે જેને આપણે પાવર કહી શકીએ છીએ. કે એક પૈસાનો, લક્ષ્મીનો પૈસાનો પાવર, બીજો સત્તાનો પાવર ને ત્રીજો મૈથુનનો પાવર. અને આ પાવર થી આપણે શું થાય છે, શું થયું તો કહો, તો આપણો પરિગ્રહ વધતો છે, આપણે મહાન બનાવે છે. જેમ જેમ પરિગ્રહ વધતો જાય એમ આપણા પડદા વધારે પડતા જાય અને આત્મા તો સાક્ષાત્કાર ન થઈ શકે. પણ જ્યારે ગુરુજી આપણને પ્રેરણા આપે છે કે તમે આટલા તો પૈસા છોડશો તો તમારામાં સિદ્ધિ થશે, અમારા ફાયદા માટે નથી બોલતા, તમારા ફાયદા માટે બોલીએ છીએ. તો એ પ્રમાણે આ દાનનું છે કે જો દાન આપવાથી આપણું પરિગ્રહ ઘટે છે અને પરિગ્રહ ઘટવાથી આપણું સારું થાય છે. અને એમાં બીજું છે કે આ પરિગ્રહ છૂટવાનું સૌથી મોટામાં મોટું કર્તવ્ય છે. ભાવ ને દાનનું તો વાત આવી ગઈ કે સત્ય અસત્યના પદાર્થ પાપ સ્થાનક છે. એમાંથી ત્રીજું ગણીએ, હું કહું કે અસત્ય જે છે પાપ સ્થાનક, એ 3જા નંબરનું ગણી શકાય. અહિંસા પાપ બીજા નંબરનું ગણી શકાય અને પરિગ્રહ કદાચ પહેલો ગણી શકાય. એનું કારણ એ છે કે જેવો પરિગ્રહ ધારણ કરીએ, ઉદ્ગલ આપણામાં લઈએ, ત્યારથી હિંસાનો ભાગ ચાલુ થાય છે ને ત્યારથી અસત્ય પેદા થાય છે. આત્મા જ્યાં સુધી શુદ્ધ છે ત્યાં સુધી તે હંમેશા શુદ્ધ જ હોય છે, સત્ય જ હોય છે, અહિંસા હોય છે, હિંસાવાળો હોય છે. એટલે આ દાનનું બહુ મહત્વ છે. ગુરુની પ્રેરણાથી અમે કરી શક્યા છીએ, એમના માટે આભાર. હવે બીજું કે આ તો આપણે દાન દાતારની વાત કરી. હવે દાન લેનારનો કે જેનો ઉપયોગ છે, આપણે બધા ઉપયોગ કરવાના છીએ. ઉપયોગ તો આપણને ખબર છે, પણ પરમ દિવસે સાહેબે આપણે વાત કરેલી કે તમે જ્યારે જમવા બેસો, આહાર લેવા બેસો, ત્યારે તમારા ઈષ્ટદેવને યાદ કરી લેજો. પછી વગેરે વગેરે બોલી ગયા. હવે આપણે કૃપાળુ દેવ આદિ કહી દઈએ છીએ એટલે કૃપાળુ દેવ વગેરે વગેરે. એટલે વગેરેમાં હું એમ સમજ્યો કે સુખ પ્રાપ્ત, આ ખાવાનું સુખ તમે પ્રાપ્ત કરવા જાશો તો બાજુમાં બીજું આત્માના આહારનું જે ભોજનાલય છે એમાં જતા ભૂલી જશો. એને થઈ ગયું કે આમાં તમને પ્રમાદ આવી જશે પછી, અને એ પ્રમાદ આવવાથી તમને પછી ગ્રહણ નહીં થઈ શકે. એટલે તમે અલ્પાહાર લેજો, ભલે થોડો પ્રમાદ થાય પણ અલ્પાહાર લેજો. એનો ઉપયોગ એના માટે થવો જોઈએ તો આપણું આ કામ સાર્થક થશે. જો એ ઉપયોગ આપણે નહીં લઈ શકીએ તો પછી આપણે ઉપયોગ સાર્થક નહીં થાય. અને એના માટે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે બહુ સરસ છે વ્યવસ્થા અને એનો ઉપયોગમય થાય એ બને. હવે છેલ્લું હું સહેજ મને થોડુંક ગમે છે હું બોલી લઉં, પછી મારી કોઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ કે બોલવામાં ભૂલ કરેલી હોય કે ગુરુજીની હાજરીમાં વધારે પડતું બોલી ગયો હો તો માફ કરજો. અને મને એક ગમે છે બૃહદ શાંતિની પ્રાર્થના છે, પણ તેમાંથી થોડુંક જ લઈશું અને સાથે બધા ભાવ લઈને બોલજો. શ્રી શ્રમણ સંગ શાંતિર્ભવતુ, શ્રી જન પદાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી રાજાધિપાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી રાજસ્થાન શાંતિર્ભવતુ, શ્રી ગોષિકાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી પૌરમુખ્યાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી પૌરજનાસ્ય શાંતિર્ભવતુ, શ્રી બ્રહ્મ
मनकासु शान्तिर्भवतु ईशान प्रतिष्ठानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा कुंकुम चंदन के पुरागुरु भक्तरासत्संगांजलि समेत स्नापचतुष्टि पावन से संग समेत सुशीष जीव पूरा पुष्प वस्त्र चंदन अभरण अलंकृत पुष्पमाला कंठे कृत्वा शांति मधुगोषयित्वा शांति पानीयं मस्तके दातव्यं नीति नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पमोषं सृजन्ति गायन्ति जनङ्गवाणि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्राणि कल्याणभाजो विजयाभिषेके श्रीमन्नस्तु सर्वजगतः पवित्रता भवन्तु भूतगणाः दोषाभयन्तनाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः अहं चित्तयोरामाया शिवा देवी तुम्हारे निवासिनी अमः शिवं तुम्हा शिवं शिवोचलं शिवं भवन्तु स्वाहा उत्सर्गाः क्षयं यान्ति चीद्यन्ते विघ्नगङ्गयो नमप्रसन्नामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं पुराणं सर्वधर्माणां जयं સદગુરુ દેવ પરમ પૂજ્ય પરમ ઉપકારી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દાનવીર છતાં સરળ અને નિરાભિમાની એવા આદરણીય વડીલ શ્રી પ્રવીણભાઈ મહેતા, શ્રી કુમુદભાઈ મહેતા, તેમના પરિવારના સૌ સભ્યો, સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યો તથા આ મંગળદિન પ્રસંગે અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે મુમુક્ષુ ભાઈઓ અને બહેનો, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો દેહ ધારણ કર્યાનો 77મા વર્ષમાં આજે પ્રવેશ કરે છે અને યોગાનુયોગ આજના આ મંગળ અને પવિત્ર દિવસે દાનવીર બંધુઓ આદરણીય શ્રી પ્રવીણભાઈ અને શ્રી કુમુદભાઈ મહેતા પરિવાર તરફથી તેમના માતૃશ્રી સ્વર્ગસ્થ ચંચળવાના સ્મરણાર્થે ઉદારતા દાખવી આ ભોજનાલયના પુનઃનિર્માણમાં પૂરેપૂરું દ્રવ્યદાન આપીને તેઓ શ્રીએ પ્રાપ્ત લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરીને એક બાજુ લોભ અને કષાય ઘટાડવાનો અને બીજી બાજુ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરવાનો પ્રામાણિક પુરુષાર્થ કર્યો છે. આટલી મોટી રકમની દાન રાશિ આપવા છતાં તેમની સરળતા, સાદગી, ઉચ્ચ વિચારો, ધર્મ પ્રત્યે રુચિ તથા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યેનો અહોભાવ તથા સર્વે મુમુક્ષો પ્રત્યેનો અનન્ય આત્મીય ભાવ આપણે સૌ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જોઈ રહ્યા છીએ. આજના આ કળીકાળમાં પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદયવાળા ઘણા વ્યક્તિઓ હશે જેઓ ભોગવિલાસ અને મોક્ષોમાં જ પૈસા ઉડાવીને મનુષ્ય ભાવ ખોઈ બેસે છે, જ્યારે આદરણીય શ્રી પ્રવીણભાઈ કુમુદભાઈ મહેતા તથા તેમના પરિવારે પુણ્યના ઉદયને પોતાનું સ્વરૂપ માનતા નથી અને પ્રાપ્ત લક્ષ્મીનો ધાર્મિક તથા સમાજોપયોગી કાર્યોમાં ઉદારતાથી દાન આપીને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. આપણે સૌ તેમની આ ઉદાર સખાવતની અનુમોદના કરીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો અમારા પરિવાર ઉપર ખૂબ જ ઉપકાર રહ્યો છે અને સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ રાખીને અમારો પરિવાર આ સંસ્થા સાથે તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલો છે અને પૂજ્યશ્રીની અનુભવવાણીના અમો આશિક છીએ. શીશ દિયે જો ગુરુ મિલે તો ભી સસ્તા જાન, એ ઉક્તિને યાદ કરીને અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક મારે માત્ર એટલું જ કહેવું જોઈએ કે પૂજ્યશ્રીએ ભોજનાલયના આ વિરાટ પુનઃનિર્માણના કાર્યમાં મને પાત્ર ગણ્યો અને મને આ એક શુભ કાર્ય સુખદ અને સારી રીતે સંપન્ન થઈ શક્યું છે. તેમાં મારા યોગદાન કરતા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના યોગદાને જ કાર્ય કર્યું છે. हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल. અને હું તો માત્ર
માત્ર નિમિત્ત જ બન્યો છું એવો ભાવ મને સતત રહ્યા કરે છે. ખરેખર તો પૂજ્યશ્રીનો, બેનશ્રીનો તથા શ્રી પ્રફુલભાઈ લાખાણી, શ્રી જયંતભાઈ શાહ, શ્રી કિશોરભાઈ શેઠ, અરુણભાઈ બગડિયા, પ્રકાશભાઈ અને કાર્યવાહક સમિતિના સૌ સભ્યોએ આ કાર્યનો ભાર મને સોંપીને સેવા કરવાનો મોકો જે મને આપ્યો છે તે બદલ હું સૌનો ઋણી છું. આ કાર્ય સંપન્ન થવામાં કન્સ્ટ્રક્શન સાથે સંકળાયેલ તમામ એજન્સીઓ, કારીગરો, મટીરિયલ સપ્લાયરો તથા સંસ્થાના કર્મચારીઓનો આ તબક્કે આભાર માનું છું. આ કાર્ય મને સોંપાયું ત્યારથી મારે લગભગ દરરોજ સંસ્થામાં રૂબરૂ આવવાનું થતું, જેથી દરરોજ પૂજ્યશ્રીના દર્શન સમાગમનો તથા આશીર્વાદનો મને ખૂબ જ લાભ મળ્યો છે, જેથી હું આત્મગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. આ કારણોસર હું પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની વધારે નિકટ આવ્યો છું અને પૂજ્યશ્રીના અનુગ્રહથી મારા આત્મકલ્યાણની યાત્રામાં જરૂર વેગ આવશે અને મન વચન કાયના યોગથી પૂજ્યશ્રીની દરેક ચેષ્ટાના નિધિ ધ્યાસન સુધી હું પહોંચું અને સદગુરુની આંખોને વાંચી શકું તેવા આશીર્વાદ માંગુ છું. એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે હોતા જગત સ્વયં પરિણામ, મેં જગ કા કરતા ક્યા કામ, દૂર હટો ઓ પરકૃત પરિણામ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આત્મરામ. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, છેલ્લા 1 મહિનાથી અર્ધ પાગલ જેવી મારી દશા થઈ ગઈ હતી. આ કાર્યમાં સમયનું જે યોગદાન આપી શકાયું છે તેનો યશ મારી ધર્મપત્ની પારુલ તથા મારી બંને દીકરીઓ સેની તથા શાયોની ત્રણેયનો હું ખૂબ આભારી છું, જેઓએ મને અનુકૂળતા કરી આપી ને ઘરની જવાબદારી, સમગ્ર જવાબદારી ઉપાડી અને ઓફિસની પણ જવાબદારી મહદઅંશે ધર્મપત્ની પારુબેને સંભાળી લીધી હતી. એ શુભ કાર્ય સારી રીતે સંપન્ન થવા એમનો ખૂબ જ હું આભાર માનું છું. એમના અંગત મોત છોડ જવાથી મને ખૂબ જ સાથ અને સહકાર આપ્યો છે, તે બદલ હું ફરીવાર એમનો આભાર માનું છું. 60% માર્ક્સ પારુલ બેન અને બેબીઓના છે અને 40% માર્ક્સ ભાઈના છે. સંજયબેન એમ પોતે કહેવા માંગે છે. મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પારુલબેન જો અહીંયા હોય તો ઊભા થાય, જેથી અમે અને બંને દીકરીઓ, જેથી અમે એમના અભિવાદન પણ અમે 3 તાળીઓથી કરવા માંગીએ છીએ. પારુલબેન ને તેમના બંને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે આગળનો કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરીશું. કાર્યક્રમમાં થોડો સમય